Question number 9, RTP 2022 மே MTP 2000 நவம்பர் 2022 மே 2023 பாஸ்ட் எக்ஸாம் 2023 கேட்ட அழகான கொஸ்டின். On 1st April 2011, S Limited enters into contract with the Corporation Limited to construct heavy duty equipment for a promised consideration of 20 lakh with bonus 2,50,000. The equipment is completed with 24 months. நல்லா கவனிச்சு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. எக்ஸாமுக்கு so many times வந்திருக்குது. 1st April 2011, S Limited enters into contract with the Corporation Limited to construct heavy duty equipment for a promised consideration of 20 lakh with bonus 2,50,000. If the equipment is completed within 24 months. So, நீங்க complete பண்ணிட்டா 20 லட்சம் plus 22,50,000 தந்துறேன். At the inception of the contract, S Limited correctly accounts for the promised bundle of goods and service as a single performance obligations in accordance with the DAS 115. அப்ப இன்செப்ஷன்ல அவங்க கரெக்டா தான் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கிறாங்க, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் போட்டுக்கிறாங்க. At the inception of the contract, company expects that the cost of 11 lakh and concludes that it is highly probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur. Completion of heavy duty equipment is highly susceptible to factors outside the company's influence, mainly due to difficulties with the supply of components. As at 31st March 2012, S Limited has satisfied 65% of its performance obligations on the basis of cost incurred to date and concludes that the variable consideration is still constrained in accordance with the Ind AS 115. However, on 4th June 2002, the contract is modified with the result that the fixed considerations and expected cost increased by 1,50,000 and 80,000 respectively. Fixed considerations and expected cost. Consideration increase H, cost increase H. The time allowable for achieving the bonus is extended by 6 months, with results that S Limited concludes that it is highly probable that the bonus will be achieved and that contract remains single performance obligations. S Limited wants your opinion on the accounting treatment on the contract with the Corporation Limited in light of DAS 115, year 11-12 and 12-13. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 11-12 தான் போயணும். 11-12 என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறாங்க 24 மந்த்ஸ் அப்படின்னா 2 வருஷம். அப்போ 20 லட்சத்துக்கு போனஸ் 2,50,000. ஸோ 22,50,000 அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இயர் 11-12 கான்ட்ராக்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சிங்கிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓவர் அ டைம், தட் இஸ் 24 மந்த் அப்படின்னு அவங்க கிளியரா சொல்றாங்க. அப்போ இனிஷியல் எஸ்டிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் வந்து 20 lakh பிளஸ் ஒரு போனஸ் இருக்குது இல்லையா. இப்போ கான்ட்ராக்ட் இன்செப்ஷன்ல வந்து 2,50,000 போனஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் because it is not highly probable that there will be no significant reversal. அந்த இடத்துல வார்த்தை சொல்லிட்டான் என்னங்க, significant reversal. At the inception of the contract, company expects the cost to be 11 lakh and concludes that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur. அப்ப நம்ம போனஸ் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அப்ப டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் கன்சிடர் எவ்வளவுதான், 20 lakh தான். எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட் 11 lakh சொல்லி போச்சு. நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுதான் வரும், 9 லட்சம் தான். ரைட்டு. பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் 65% தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். நான் சொல்லல, சம்பளம் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கவனிச்சுன்னா தெரியும். 31st March 2012, S Limited has satisfied 65% of its performance of obligations on the basis of cost incurred to date and concludes that the variable consideration is still contained in accordance with 115. அப்ப 65% of the revenue தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்க முடியும். காஸ்ட்லி ஒன்லே 65% தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்க முடியும்னா அப்ப 20 லட்சத்துல 60%, 65%, ஸோ 13 லட்சம். அதே மாதிரி 11 லட்சத்துல 65% போட்டா 7,15,000. ஸோ 8,50,000 கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நீங்க 5,85,000, அதாவது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 9 lakh பதிலாக நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம், 5,85,000 எடுத்துக்கலாம். அதாவது எந்த இயர்லன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. செகண்ட் இயர்ல நீங்க கான்ட்ராக்டை மாடிஃபை பண்றீங்க. என்னன்னா பிக்சட் கன்சிடரேஷன் 1.5 லட்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எக்ஸ்பென்சஸ் 80,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டு கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 20 lakh பிளஸ் நியூ கன்சிடரேஷன் 1.5 lakh. ஸோ அப்ப
What is new fixed consideration? 21,50,000. Bonus 2,50,000. Now it becomes highly probable that bonus will be received அப்படின்னு இப்போ என்ன சொல்றீங்க? இப்போதான் சொல்றீங்க. எங்க? அப்ப இங்க தான் பார்க்கணும். இந்த மாடிஃபிகேஷன் இதுல வந்து பாருங்க. The time allowable for achieving the bonus is extended by 6 months, and the result of S Limited concludes that it is highly probable that bonus will be achieved. என்னங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் முன்னணிக்க போறீங்க. அப்ப பேக் அடிச்சது ஃபர்ஸ்ட், இப்ப பேக் அடிக்கல. ஸோ அதனால 2,50,000 உங்களுக்கு சேருது அப்படின்னா உங்களுடைய ரிவைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் 21,50,000 கிடையாது, 24 லட்சமா சொல்றீங்க. தேர்ஃபோர் போனஸ் இஸ் இன்க்ளூட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ். போன தடவை ரிவர்சல் ஆயிடுச்சு. என்ன கான்செப்ட்னா பிகாஸ் நாட் ஹை ப்ராபபிள், ரிவர்சல் ஆகிறது அதிக வாய்ப்பு இருக்கனால போனஸ் எடுத்துக்கல. அப்ப காஸ்ட் அதே மாதிரி ஓல்டு காஸ்ட் 11 லேக் பிளஸ் இப்போ ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ண காஸ்ட் 11,80,000 ரூபாய். அப்ப 24 லட்சத்துல 11,80,000 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப 24 பிளஸ் 11 லேக் 80,000. அப்ப 24 லேக் 11 லேக் 80 12.2 அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க. See, cost incurred percentage of completion at modified rate. Cost incurred till date 7,15,000 ரூபாய் சொல்றீங்க. இங்க அதுவும் சம்பளம் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 75% போட்டாச்சு 11 லேக். இது வந்து 11-12. இது வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்து 65% போடும்போது காஸ்ட் இன்கர்ட் எவ்வளவு 75% ஆல்ரெடி நடந்தது இல்லையா? அப்ப 75% வந்து நடந்திருக்குது. அது போன வருஷத்துக்குன்னா சேம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் தான் எடுத்துக்கணும். அப்ப சார் அப்ப 65% தான் நீங்க எடுத்துக்கணும்னு அப்படிதானே சொல்றீங்க? சார் அப்ப 65% தானே நீங்க முடிச்சுக்குது, அப்ப நீங்க அதான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், அப்படி இல்லை. ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கணும்னோ அதுதான். அப்போ 100க்கு அவன் எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70,15,000 ரூபாய். அப்போ இந்த வருஷம் எவ்வளோ நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் சொல்லிக்கிறீங்க? நீங்கள் 11,80,000 நீங்கள் நியூ காஸ்ட் சொல்லிக்கிறீங்க. அப்போ நியூ காஸ்ட் 11,80,000 ரூபாய் அப்படின்னா காஸ்ட் இன்கர்டு டில் டேட் வரைக்கும் அவன் 7,15,000 ரூபாய் செலவு செஞ்சிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ 11,80,000 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு இனிமேல் வரக்கூடிய செலவு. அப்போ டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இனிமேல் எவ்வளோதான் இருக்குது? இனிமேல் நல்லா கொஞ்சம் 7,15,000 நீங்கள் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ இயர் ஒன்ல ஆனா வாட் இஸ் யுவர் டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்? 11,80,000 ரூபாய். அப்ப டில் டேட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? 7,15,000 ரூபாய். 7,15,000 ரூபாய் 7,15,000 டிவைட் பை 11,80,000 ரூபாய் இன்டு 100. அப்ப 60.60. சார் ஆனா போன டைம் வந்து 65 சொன்னீங்களே சார் அப்படின்னா எஸ், நான் 65 அவன் பர்சன்டேஜ் அவன் சொல்லிட்டான். அதனால நம்ம 11 லேக்ல 65% எடுத்தோம். 11 லேக்ல 65% எடுத்தோம். ஏன் அப்படின்னா அவன் சொன்னதுனால எடுத்தோம். பட் இவன் சொல்லல இந்த தடவை. ஆனால் இது டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் 11 லேக்ல இப்போ ஒரு 80,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிக்குது. அப்போ 65% வராது, கம்மியாக தான் வரும். அப்போ 60.60% வந்துருச்சு. அப்போ காஸ்ட்னால அதே தான் ரெவன்யூ நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணுறதுனால ரெவன்யூக்கு நீங்கள் அப்படி தான் எடுத்தாகணும். ஸோ ரெவன்யூ எப்படி எடுத்தீங்க? 24 lakh into 60.6%. How much? அப்போ 14,54,000. இதுதான் வந்து உங்களுடைய அடிஷனல் 14,54,000 ரூபாய். இப்போ ரெவன்யூ ஆல்ரெடி நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போன வருஷம் எவ்வளோ ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 13 லட்சம் ஆல்ரெடி நான் ரெகனைஸ் பண்ணிட்டேங்க சார். அப்படிதாங்க சார். அப்போ நீங்கள் ரெவன்யூ ஆல்ரெடி ரெகனைஸ் பண்ணது 13 லட்சம் அப்படின்னா இனி ரெகனைஸ் பண்ண வேண்டியது 1,54,000. திஸ் இஸ் ரெகனைஸ்டு கம்யூனிட்டி கேட்சப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ இயரில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் போனஸ் இனிஷியல் இன்க்ளூட் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அன்சர்டன் ரிவர்சல் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹைலி ப்ராபபிள் ஃபார் ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ரெவன்யூ 13 லட்சம், காஸ்ட் 7,15,000, என்னுடைய ப்ராஃபிட் 5,85,000. செகண்ட் இயரில் என்னுடைய ப்ரைஸ் 1,50,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, காஸ்ட் வந்து 80,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது காஸ்டோட வேல்யூ 60.66 வருது. என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸு போனஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கனால நான் சேர்த்துறேன். ஸோ நியூ ப்ரைஸ் வந்து 20 லட்சம் ப்ளஸ் 1,50,000 ப்ளஸ் 2,50,000 சேர்த்து என்ன செய்யறேன்? இந்த அமௌண்ட்டை சேர்த்து. ஸோ அப்போ ரிவர்சல் ஆகச்ச என்னுடைய ரெவன்யூ வந்து வந்துருச்சு. அவங்க எவ்வளோ ரெகனைஸ் பண்ண முடியும்? ஆல்ரெடி ரெகனைஸ் ரெவன்யூ 13 லட்சம். இப்போ அடிஷனல் ரெவன்யூ 1,50,000 தான் கிளியரான கான்செப்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you have to study these lessons very carefully so you will get more marks. First of all, you must study the questions again and again.
ஃபார் தட் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். அதனால் நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டடி கொஸ்டின் வந்து மட்டும் ஒரு 2-3 டைம் ஆச்சு நீங்கள் செய்யணும், படிக்கணும். ஏன்னா இது 2,00,000 22,00,000 தான் கொடுத்து உடனே நீங்கள் டிரான்சிஸ்ட் சம்பளத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் ஹைலி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரிவர்சல் தான் சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ குமுலேட்டிவ் ரெகக்னிஷன் அதில் ஆக்சன் நடக்காது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.